safety, please take a note of following fire safety procedures. The fire exits are clearly marked around the venue. Please take a moment to identify the nearest exit. In the event of fire alarm, please remain calm and leave the building immediately. Please leave your belongings while evacuating. All the participants and visitors should proceed to the designated assembly point. Do not re-enter the building until you are told it is safe to do so. As this is a children's event, safeguarding is our highest priority. Please note the following. Children must always remain under the supervision of the parents or the Sunday school teachers. If any child needs assistance or feels unwell, please approach the volunteer or designated safeguarding leads DSM. The names are Ms. Anisha Matthew, Ms. Steffi Shaiju, and our first aid officers, Ms. Princey John, Mr. Justin Matthew, who are seated at the reception desk. If you have any concern about the child's safety or well-being, please report immediately to the DSLs or any of the volunteers. As the weather will be very warm today, please make sure the children stay hydrated. Please do reach out to our volunteers to refill the water bottles. Please do speak to our volunteers if the child feels uneasy or dizzy, and the necessary care and attention will be provided immediately. Now some more instructions before we proceed. There are 3 restroom facilities provided. The men's restroom is right located there in the venue 1 between the hall entrance path and the food area. The ladies' restroom is it's right here, but you need to take an exit from the main entrance, enter the second entrance and come all the way. But the volunteers will guide you all the time, so do not hesitate to reach out. We also have a washroom facility outside the venue number 2. And there is one more facility provided. There is a room booked A101. I repeat, A101 is available for feeding and infant care purpose as well. A detailed map has been shared with you during the registration. This includes the location of the venue 2 and the restroom as well. Should you have any clarification or assistance, please approach any one of our volunteers. Thank you for your attention and cooperation. By working together, we can make this event a safe, enjoyable and a memorable journey for our children. Thank you. Thank you, Steffi. ശിശുക്കളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ വിടുവീൻ, അവരെ തടയരുത് എന്ന് ക്രിസ്തുവചനം പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് UK യൂറോപ്പ് ആഫ്രിക്ക ഭദ്രാസന സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ വർഷത്തെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് സോണൽ ടാലന്റ് ഇവന്റിന് നമുക്കിവിടെ തുടക്കം കുറിക്കാം. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. I will humbly request all of you to stand for the prayer. പറയുമ്പോൾ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതി അതുപോലെ തന്നെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗ പിതാവാം ദൈവമേ, അവിടെ നൽകിയ എല്ലാ കൃപകൾക്കായിട്ടും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായിട്ടും ഞങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഇന്ന ദിവസം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ നൽകിയ എല്ലാ കൃപകൾക്കായിട്ടും ഞങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുമ്പോഴും അവർ അവിടുത്തെ മുമ്പാകെ അവിടുത്തെ കഴിവുകളെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴും നിന്റെ കൃപയും സാന്നിധ്യവും എല്ലാവരുടെ മേലും ഉണ്ടാകുമാറാകണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിന്റെ ശക്തിയും നിന്റെ കൃപയും നിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമാറാകണമേ. സകലവും നിന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ ഫലമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ. To officially welcome everyone to today's event, it is our great pleasure to invite Mr. Shitty Verghese, head teacher of St. Mary's IUC Hayes, to deliver the welcome address. പ്രിയ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഷൈജു അച്ഛൻ നമ്മുടെ അധ്യക്ഷനായിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലുണ്ട്. സിറ്റിൻ അച്ഛൻ, നമ്മുടെ സോണൽ കോർഡിനേറ്റർ പരീഷ് മത്തായി, സിബിച്ചായൻ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജോസഫ് ജോർജ്, നമ്മുടെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ.
ബഹുമാന്യനായ ഞങ്ങളുടെ ഇടവക ട്രസ്റ്റി, വന്നുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഹെഡ് ടീച്ചേഴ്സ്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, മാതാപിതാക്കളെ, ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ ഓടിപ്പോയ ഒരു കാര്യം 2 സെൻറ്റൻസിൽ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ വെൽക്കമിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്ന വലിയൊരു സുവിശേഷ പ്രസംഗമാണ്. ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്ന വലിയൊരു നമ്മുടെ ആരാധനാ ഗീതങ്ങളുടെ ഒരു ഘോഷയാത്രയാണ്. ആത്മീയ ഗീതങ്ങളുടെ ഒരു ഓളം തട്ടലും കൂടെ കൂടി ഗംഭീരമാകുവാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രഗത്ഭരായ പലരും പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയതിനപ്പുറം മനസ്സിനെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും നമുക്ക് വളരെ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുവാനൊക്കെമായ പ്രസംഗങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ നടക്കും. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ആ ഒരു വചനത്തിന് ഒരു കൺവെൻഷൻ പ്രാസംഗികൻ പറയുന്നതിനേക്കാളും വിലയുണ്ടാവും എന്ന് തന്നെ ഞാൻ കരുതുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും അവരുടെ കിടകളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഗാനങ്ങൾ, അതിൻ്റെ മാധുര്യം നമ്മളെ വളരെ ആനന്ദിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതും, ആരാധനാ ഗീതങ്ങളുടെ മഹത്വം സുറിയാനിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും എന്ന് മാറി മാറി കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു പ്രചോദനം ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷൈജു അച്ഛനാണ്. എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി കാണുന്ന ഒരു അച്ഛനാണ്. എൻ്റെ വികാരി അച്ഛനാണ്. ആരെയും എപ്പോഴും സ്നേഹത്തോടും സന്തോഷത്തോടും തലോടലും കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഇടവകി കിട്ടിയ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് ഷൈജു അച്ഛൻ. എന്തിനും ഏത് സമയത്തും അപ്രോച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വൈദികൻ. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലും മറ്റ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മുൻപന്തിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇടവകയെ നയിക്കുന്ന ഷൈജു അച്ഛനെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ദൈവനാമത്തിൽ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മുടെ സിജിൻ അച്ഛനാണ്. അച്ഛനെ റീസെൻ്റ്ലി ആണ് UK വന്നത്. ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ വന്ന ഒരു കുർബാനയ്ക്ക് അച്ഛനോട് കൂടെ എനിക്ക് കുർബാനയിൽ കൂടുവാൻ സാഹചര്യമുണ്ടായി, അവസരമുണ്ടായി. നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. അച്ഛനിപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാത്ത് പള്ളിയുടെ ഇടവക വികാരിയാണ്. അച്ഛൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ ഈ UK ഒരുപാട് ആത്മീയ ജീവിതങ്ങൾ ഉണർന്നു വരുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദവുമായി അച്ഛനെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ സോണൽ കോർഡിനേറ്റർ വർഗീസ് മത്തായി എന്നാണ് ഒഫീഷ്യൽ നെയിം. സിബിച്ചായ എപ്പോഴും നമ്മൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിബിച്ചായ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ ഇവിടെയാണ് നടത്തുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശല്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാനായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇന്നലെ ആയിരിക്കും ഒന്ന് പാതിരാത്രിയില്ല ഞാൻ മെസ്സേജ് ഇട്ടത് തോന്നുന്നു. ഏത് സമയത്ത് എപ്പോഴും അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ, ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വളരെ ശക്തിയുക്തം ആത്മാർത്ഥമായി നിന്നുകൊണ്ട് താൻ ഏറ്റിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷൻ ഏറ്റവും നന്നായി ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുവാൻ ഓടി നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് സിബിച്ചായൻ. സിബിച്ചായനെ ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലുള്ള മിസ്റ്റർ ജോസഫ് ജോർജ് നമ്മുടെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്ററായിട്ട് ജൂലൈ 1 മുതൽ ചാർജ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഈ മുഖം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓരോ വർഷവും കോമ്പറ്റീഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ പരിചിതമായ മുഖമാണ്. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ദൈവതമ്പുരാൻ അളവില്ലാതെ കരുണ ചെയ്യട്ടെ എന്നും ഇതിലും അപ്പുറമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുവാൻ ദൈവം ശക്തനാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ജോസഫ് ജോർജിനെയും ഞാൻ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ആദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഇടവക ട്രസ്റ്റി അനീഷ് ഫിലിപ്പ്. ഈ വർഷത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയുടെ ട്രസ്റ്റിയാണ്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്, ഈ പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാനായി മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നു. ഇടവകയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വളരെ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ഇടവകയുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി സമയവും തൻ്റെ മറ്റുള്ള
സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെയും അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അനീഷ്. അനീഷിനെയും ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ദൈവനാമത്തിൽ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇന്നിപ്പോൾ മിസ്സിംഗ് ആയ 2 വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരുണ്ട്. ഒറ്റ വാക്കിൽ അവരെയും ഞാൻ പറഞ്ഞ് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ബിനു അച്ഛൻ, ഞങ്ങളുടെ മുൻ വികാരി. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞപ്പം അച്ഛൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മുൻ വികാരിയും ഇപ്പോഴത്തെ വികാരി രണ്ടുപേരെയും സ്റ്റേജിൽ എനിക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാൻ ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ അച്ഛന് ചില സാങ്കേതികമായ കാര്യങ്ങൾ തടസ്സങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ട് അച്ഛന് ലേറ്റ് ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ്റെ അഭാവത്തിലും അച്ഛനെയും ഞാൻ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരിചയനായ ജിൻസ് അച്ഛൻ വോക്കിംഗ് പള്ളിയുടെ വികാരിയാണ്. അച്ഛനും എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അച്ഛനായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇവിടെ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ഇന്ന് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മൾ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അച്ഛന് സമയത്തിന് എത്താൻ പറ്റിയില്ല. ഒരു വാക്കിൽ അച്ഛനെയും ദൈവനാമത്തിൽ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ സോണൽ ഓഫീസ് ബേരിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പല മുഖങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാവരെയും, നമ്മുടെ ടിൻസി വർഗീസ്, ജോബിൻ ജോർജ്, നിങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓഡിയൻസിന്റെ കൂടുതലുണ്ടെന്ന് കൈ ഒന്ന് പൊക്കി കാണിച്ചേക്കണേ. ഓക്കെ, ആ കറക്റ്റ്. നിമ്മി വർഗീസ്, ഇവരെയും ഞാൻ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ദൈവനാമത്തിൽ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് പ്രഗത്ഭരായ ജഡ്ജസ് നമ്മുടെ ഇവിടെ വേദിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വേദിയിലില്ല, അവരെ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. അവരെല്ലാവരെയും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിന് ശേഷം നമ്മൾ പറയും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവരെല്ലാവരെയും ദൈവനാമത്തിൽ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഹെഡ് ടീച്ചേഴ്സിനെയും, എല്ലാ സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ ഹെഡ് ടീച്ചേഴ്സിനെയും, ടീച്ചേഴ്സിനെയും, പേരൻസിനെയും, ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും, ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന, അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്ന ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരെയും ദൈവനാമത്തിൽ, ഒറ്റ നാമത്തിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോകുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിലെ ജനങ്ങള്, എന്താ പറയുന്നത്, രാപകലില്ലാതെ ഇതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി കർത്തൃനാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ നിർത്തുന്നു. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. താങ്ക്സ് മിസ്റ്റർ ഷിജി ഫോർ യുവർ ഹംബിൾ വെൽക്കം. അടുത്തതായി സെന്റ് ബേസിൽസ് ബാത്ത് പള്ളി വികാരി ഫാദർ സിജിൻ സാമുവൽ അച്ഛനെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനായി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. ദൈവത്തിനോത്തുകൊണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രിയ ഷൈജു അച്ഛൻ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, കർത്താൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഏവർക്കും ക്രിസ്തയേശുവിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം. ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ അനുഗ്രഹത്താൽ ഇന്ന് വലിയൊരു സംഭവമാണെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അവരുടെ താലന്തുകളെ സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ നിമിഷമാണ് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടാടാൻ പോകുന്നത്. ദൈവം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ താലന്തിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന വലിയൊരു ദിവസത്തിനായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ വേദിയിലും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ജയമോ തോൽവിയോ അങ്ങനെ 2 വാക്കുകളില്ല. ഇവിടെ ആരും മുമ്പിലും പോകുന്നില്ല, ആരും പിമ്പിലും പോകാത്ത ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഇവിടെ. ഇവിടെ കഴിവ് കൂടിയവരോ കഴിവ് കുറഞ്ഞവരോ ആയിട്ട് ആരും തന്നെയില്ല. ഒരുപക്ഷെ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ അടിസ്ഥാനത്താൽ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും എല്ലാം കൊണ്ടും കഴിവുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സ്റ്റേജിൽ, ഈ സന്നിധിയിൽ അവർ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ കഴിവിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമാറാകണം. ഇവിടെ നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ സമയം, നമ്മളിവിടെ തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴും ആ സന്തോഷം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആയാലും മാതാപിതാക്കളുടെ ആയാലും മുഖത്ത് പ്രസന്നതയോടെ കാണുവാൻ നമുക്ക് ഇടയാകുമാറാകട്ടെ. എന്നിലൂടെ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യം ഈ കലാമത്സരം സമയം ഈ സമയത്ത് ഈ വേദിയിൽ ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക എന്ന കർത്തവ്യമാണ്. ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഈ കലാമത്സരത്തിന് ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ തന്റെ താലത്തിനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഈ
കലാമത്സരം ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടും എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കും. May I request all the dignitaries to come forward for the ceremonial lighting of the lamp, marking the triumph of knowledge, wisdom and hope over darkness. I also invite some choir members to render prayer song as the lamp lighting begins. Request everyone to please rise. Thank you. Thank you all. Please be seated. ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് സെന്റ് മേരീസ് ഹെയ്സ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളി വികാരി ഫാദർ ഷൈജു മത്തായാണ്. ഈ ഇവന്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ ഇടവകയ്ക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചതിനെ ദൈവത്തെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വളരെ ആദരണീയനായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സിജിനച്ചൻ, വേദിയിൽ ഭൂഷനായിരിക്കുന്ന സോണൽ ഭാരവാഹികൾ ആയിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സിബി ലെനി, സെന്റ് മേരീസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ഇടവകയുടെ ഹെഡ് ടീച്ചറായിരിക്കുന്ന ഷിജി വർഗീസ്, പള്ളി ട്രസ്റ്റി അനീഷ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ജഡ്ജസ്, സോണൽ ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഭാരവാഹികളെ, മാതാപിതാക്കളെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇഡലി പോലെ സോഫ്റ്റ് ആണല്ലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. വട പോലെ ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആയിക്കേ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഞാൻ വലിച്ചു നീട്ടി പ്രസംഗിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടാണ്. ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, ആർ യു ഓക്കെ? ആർ യു ഓക്കെ? യെസ്. ഓക്കെ. So you came here for what? You came here for Sunday school competition to get what prize? To get first prize, alle? Yeah, you want to get first prize. For that there is lot of effort there. Your teachers, head teachers, parents, and yourself made great effort and sacrificed many things to come to this stage. Will you get first prize?
Will you get first prize? Definitely? Yeah, I can assure you, you will get first prize or a golden prize. From where? As Sijin Achan said, on the basis of some priorities, on the basis of some procedures, depends upon the points, there is some first, second, third and many prizes. But I am talking about another special prize. From who gave you this talent? Who gave you this talent? God, or Jesus Christ, or Triune God, Father, Son and Holy Spirit. We got this talent from them. So, are you lucky? Are you lucky? Why? God gave you good parents, good family. You are lucky to be the members of Indian Orthodox Church. Again, പല കാര്യങ്ങളിൽ you are lucky ആണല്ലേ? So, you will get a golden prize, you will get first prize for all of you. But who is giving the mark? God will give you the mark. For what? Two things are there. Depends upon your dedication to present the talent in this stage. That may be elocution, that may be group song, that may be quiz competition. അല്ലെങ്കിൽ എന്തുവാ ഗ്രൂപ്പ് സോങ്. And we have to give full dedication in front of God Jesus Christ who gave this talent. That is the first thing we have to do. The second thing, to get the maximum amount of points or the best prize for you from Jesus Christ, from God, you have to do another thing. What is that? Participate, that's a good thing. Participate, but what I meant is appreciate the person who is participating or compete with you. Can you? Can you? If you get second prize, what will be your first reaction? Oh. No. If you get first prize, if you get second prize, you straightly go to the first prize person, the person who got the first prize, and say a word of appreciation. Then you will be eligible to get the golden prize from God. Got it? Got it? So that is what I want to talk to our kids. So ഇനി പേരൻസിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതും പേരൻസിനോടും ടീച്ചേഴ്സിനോടും പറയാനുള്ളതും ഇത് തന്നെയാണ്. ദൈവം തമ്പുരാൻ തന്ന വലിയ താലന്തിനെ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് രോഗമില്ലാതെയും മറ്റു പ്രയാസങ്ങളില്ലാതെയും സാധിച്ചു എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാം. പിന്നെ പ്രൈസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ വരും. പക്ഷേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാം. സമ്മാനം കിട്ടുന്ന ആരാണെങ്കിലും, അത് അവനവനാണെങ്കിലും മറ്റൊരാളാണെങ്കിലും, അവരെ ചെന്ന് കൈ കൊടുത്ത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൾച്ചർ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് പ്രയാസമുണ്ട്. എല്ലാവരും കഷ്ടമല്ലേ? എല്ലാവരും ഫുൾ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇവിടെ മത്സരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഡിസേർവ്ഡ് ആണ് നല്ല പ്രൈസ് കിട്ടാൻ. പക്ഷേ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ സം സിറ്റുവേഷൻസ് ആൻഡ് ആ ഒരു മാർക്ക് ഇടുമ്പം പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. എനിവേ, ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇങ്ങനൊരു അവസരം തന്ന നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും, ഇങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരുങ്ങിയ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും, പ്രത്യേകിച്ച് സോണൽ ഭാരവാഹികളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ ഒരു അവസരം എനിക്ക് പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് നടത്താൻ അവസരം കിട്ടിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിൻസ് അച്ഛൻ, സോണൽ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കും ജിൻസ് അച്ഛൻ എന്ന വിശുദ്ധ കുർബാന ഉള്ളതുകൊണ്ട്, സമയത്തെത്താൻ സാധിക്കാഞ്ഞത് കൊണ്ടുമാണ്. അപ്പം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛനോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രസംഗം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ഇടവകയിലെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ ആൾക്കാർ യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ ട്രസ്റ്റി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ സെക്രട്ടറി ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഷൈനി. ഷൈനി ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ആധ്യാത്മിക സംഘടന ഭാരവാഹികൾ എല്ലാവരും
എ ടു ഇസഡ് എല്ലാവരും ഈ ട്രസ്റ്റിയും സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ എന്ത് ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സെർവൻസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ എന്ത് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മതി, ഇവരെല്ലാവരും ഇവിടെ റെഡിയാണ്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you, Acha, for your inspiring thoughts and words. And we like to call your kind attention. Our first event at Venue 1 will be Junior Solo Song. Our first event at Venue 1 would be Junior Solo Song. At Venue 2, it would be Intermediate Elocution. Our first event at Venue 1 would be Junior Solo Song, and at Venue 2, it would be Intermediate Elocution. Participants of Junior Solo Song, kindly assemble to the left side of the stage. Participants of Junior Solo Song, kindly assemble to the left side of the stage. I'll call their names. The Junior Solo Song participants are Bennett Susan Reggie, Josh Sujo Koshi, Moria Ann Bazil, Yemima Rachel Joseph, Eden Sujit Matthew, Jeremy Jijo, Amy Aji, Elisha Verghese, Serene Zara Abraham, Milka and Jason, Evelyn and Verghese, Ruben George Shibu, Nathan Ebi, Rebecca Ranjit, Nathan Emmanuel Jijo, Cherian Thomas George, Evelyn Anna Legend. So I request all the Junior Solo Song participants to accompany to the left side of the stage, and the volunteers, please accompany them to the chess number room for Venue 1. I request all the volunteers to accompany Junior Solo Song participants to the chess number Venue 1 to collect the chess numbers. And the participants for Intermediate Elocution competition, please assemble to the right side of the stage. Participants of Intermediate Elocution competition, please accompany to the right side of the stage. I'll call your name. Leah Kuriakos, Juan Major Philip, Abel Saji George, Sherwin Joseph Saibu, Felix Verghese Mathai, Hannah Matthew, Jane Liza Bitoy, Johanna Jobert, Zacchaeus Verghese Joseph, Annabelle Ebi, Georgina Joseph, Nivel Bino, Jocelyn George, and Kevin Bubble. Once again, I request Intermediate Elocution participants, please come to the right side of the stage, and I request all the volunteers, please take them to the chess number Venue 2 to collect the chess numbers. Thank you. May I call Ms. Secretary of our church, Ms. Shiny Vinu, to facilitate the event. Ms. Shiny Vinu. Please don't make noise while you're going. Volunteers, please make sure our program is still continuing. So kindly make sure, please don't make noise. Thank you. ഹലോ, എല്ലാവർക്കും ദൈവനാമത്തിൽ മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വിവിധ പള്ളികളായിട്ട് നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ടാലന്റ്, അത് ഒരു മത്സരമായിട്ടല്ല എങ്കിലും അവരുടെ കഴിവ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ പള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെ സെന്റ് മേരീസ് ഹേസിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ വളരെ അനുഗ്രഹത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടി ഈ വേദിയിലേക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റണേന്നുള്ള എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും നമ്മൾ നേരുന്നു. എല്ലാ പിള്ളേരും അവരുടെ കഴിവനുസരിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ അവരുടെ പാട്ടുകളായാലും ലൊക്കേഷനായാലും പ്രസംഗമായാലും പ്രാർത്ഥനകളും നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുവാൻ ഇടയാവട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വേദിയിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഷൈജു അച്ഛൻ, ബിനു അച്ഛൻ, ജിൻസൺ അച്ഛൻ, മറ്റ് സോണൽ ഭാരവാഹികൾ എല്ലാവരെയും, ട്രസ്റ്റി, പിന്നെ നമ്മുടെ ഹെഡ് ടീച്ചർ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഈ ഇവന്റിനെ ഓർക്കുന്നു. വളരെ അധ്വാനത്തോടുകൂടി അവർ ഇതിന്റെ പുറകെ നടന്നു. ഒരുപാട് പ്രയത്നത്തിലൂടെ നല്ലൊരു ഈവൻ്റാക്കി തീർക്കുവാനായി വളരെയേറെ പ്രയത്നിച്ചു. എല്ലാവിധമായ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാവരോടും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ
ആയിരുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ അവർ ജഡ്ജ് ചെയ്ത് പിള്ളേരുടെ പെർഫോമൻസിന് ഒതുങ്ങുന്നതിന് മാർക്കിട്ട് എല്ലാവരും നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോകാൻ ഇടയാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു മിസ് ഷൈനി. എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ പ്ലീസ്. പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ യു ആർ സൈലന്റ്. ഓൺലി 5 minutes, 5 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ. പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ യു ആർ സൈലന്റ് പ്ലീസ്. താങ്ക് യു. ഐ കോൾ അടുത്തതായിട്ട് സെന്റ് ജോർജ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സിറ്റി ഓഫ് ലണ്ടൻ ചർച്ച് വികാരി ഫാദർ PJ ബിനു അച്ഛനെ ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. Glory be to the eternal God. Respected Shaiju Achan, Sachin Achan, and all the dignitaries on the stage, judges, parents, and dearly beloved in Christ, my kids. I stand here before the multi-talented students, so I happily standing before you. ദൈവം നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള താലന്തുകളെയും കഴിവുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കിഡ്സിന്റെ മുമ്പിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള താലന്തുകളെ നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം തമ്പുരാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന ആശംസകളും അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, Acha, for your valuable words. Now I would like to invite Southeast Zonal Coordinator, Mr. Varghese Mathai, to share a few instructions. Good morning, everyone. I would like to welcome everyone to this year zonal program. We are so excited to see all our young people showcase their wonderful and God-given talents today. To ensure the event runs smoothly, fairly and safely for all our participants, we kindly ask both halls to pay close attention into the following guidelines. The venue movement. Please note that the events are running in both halls simultaneously. Parents, you are more than welcome to move between the venues to support your children. However, to prevent distracting our performers, please don't enter or exit the hall while a performance is underway. Our volunteers are stationed at the doors to manage this, so please cooperate fully with them. And the second thing is cameras and social media. Regarding the photography recording, you are only permitted to record or photograph your own children. Flash photography is strictly prohibited as it distracts the children. Please take a moment right now to turn your mobile phone to a silent mode. Additionally, out of respect for our child privacy, don't post photos or videos of other children on social media without explicit consent from their parents. Please note that the personal recordings cannot be used as evidence for any event appeals. And judging and disqualification. A strict reminder to all parents and audience, absolutely no prompting, gesturing or guiding from the audience is allowed. Any assistance from the crowd will lead to the immediate disqualification of the child on the stage. The decision of our judging panel are final. If you are an immediate concern, please direct to your respective Sunday school head teacher. Any formal appeal must be submitted in writing, signed by the parent, approved by the parish vicar and forwarded strictly through the head teacher. Finally, safeguarding. Safety is our top priority. Safeguarding is everyone's responsibility. If you notice any children loitering or wandering unsupervised around the venue, please kindly redirect them back to the stage immediately. Thank you all for your cooperation and support. Let's make this a wonderful event today, encouraging day for our children. Wishing all our participants a very best luck and thank you very much.
That's the end of the opening ceremony. I would like all the head teachers to collect the badges and return the consent form.